Okay. So this is one of the favorite things for me. Application of bond formula. Last time मैले bond formula derive गरेका थियौँ. त्यसको applications र सँगसँगै हामी कुलम स्क्याटरिङको केसमा यो Mott formula derive गर्छौँ. ओके, मेरो साउन्ड सुनिरहेछ है? हजुर सर. Okay. Okay. So last time we discussed about, we derived this formula, bond formula. Probably you know the limitations of this formula. यो formula derive गर्दाखेरि हाम्रो दुईटा approximation थियो है. एउटा approximation r prime is much smaller than r. एउटा approximation थियो. This means you are assuming a very localized field where scattering can occur. So r prime is much smaller than r. भनेको incident beam चाहिँ infinite distance बाट incident wave function scattering zone मा चाहिँ penetrate गरेर हुन्थ्यो र penetrate गरेको ठाउँ चाहिँ localized थियो. R prime is extremely small. And you also know what is Q chord. Q chord gives the information regarding momentum transfer. So Q chord is somehow related to K prime and K. And second approximation is that K prime and K are almost equal. It is because theta is very small. So theta is scattering angle. Scattering angle is assumed to be small in such a way that momentum transfer takes place between K and K prime. So they are not equal, they are very small. So sin theta goes to theta like that. दुईटा approximation बाट हामीले यो bond formula derive गरेका थियौं. यो bond formula को यो amplitude को expression हो. यसपछि हामीले quantum theory of scattering भनेर incident र scattered spherical waves को कुरा गरेका थियौं है last class मा. So this was the story of the last class that we discussed. कहिले पनि bond formula को approximation चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन. Okay, just recall what Rutherford performed in his lab. Rutherford amazing experimentalist हो है. उहाँले धेरै नै almost 44 years सम्म उहाँले ल्याबमा बिताउनु भएको छ. धेरै ठुलठुलो फिजिसिस्टहरु उहाँको ल्याबमा काम गर्नु भएको छ. र उहाँको डिसिप्लिन, उहाँको डेटा एनालिसिस एबिलिटी, उहाँको एक्सपेरिमेन्टल प्लान एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. हामीलाई थाहा छ रदरफोर्डको अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेन्ट, त्यस्तै धेरै अरु पनि एक्सपेरिमेन्ट उहाँले गर्नु. कतिपय एक्सपेरिमेन्ट अहिलेसम्म पनि एनालाइज क्रिटिकली एनालाइज गर्न सकिएको छैन एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टहरुलाई है. हाई एनर्जी एक्सपेरिमेन्ट्स पनि उहाँले गर्नु भएको छ. यो अल्फा पार्टिकल अल्फाको बीमलाई गोल्ड फॉइलसँग स्क्याटर गराएको र उहाँको सर्कुलर फ्लोरोसेन्ट स्क्रिन हुन्थ्यो. यसरी स्क्याटर पार्टिकल चाहिँ जतिकै थिन गोल्ड फॉइल भए पनि त्यहाँ लेयर्स अफ गोल्ड एटम्सहरु हुन्छ है. फर्स्ट लेयर, सेकेन्ड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर एन्ड सो मेनी लेयर्स. यसरी पेनिट्रेट गरेको अल्फा पार्टिकलहरु त्यहाँ पेनिट्रेट गरेको पार्टिकलहरु कुनै लेयरमा कतै स्क्याटर भएर डिफरेन्ट एंगलमा यसरी जान सक्थ्यो. ओके, so these are mostly unscattered or undeflected and these are obviously the scattered. यसरी उहाँले एक्सपेरिमेन्ट गरेर थाहा पाउनुभयो न्यूक्लियस त्यहाँ हुँदो रहेछ. सँगसँगै उहाँले क्लासिकल मेकानिक्स युज गरेर रदरफोर्ड स्क्याटरिङ फर्मुला डेराइभ गर्नुभयो है. त्यो बेलाको यो इमेज मैले देखाएँ. त्यसमा यो लो एनर्जी 5.3 MeV को अल्फा पार्टिकलहरुलाई यहाँबाट अल्फा पार्टिकल ओके, यहाँबाट अल्फा पार्टिकलको गन थियो. त्यसपछि यो यसको अल्फा पार्टिकल ट्र्याकहरु. It's about 5.3 MeV alpha particle. Track after scattering. Scattering यहाँनिर प्रोसेस भयो. स्क्याटरिङ भइसकेपछि ट्र्याकहरु देखिन्छ. यहाँ फर्दर फेरि अर्को चाहिँ रिफ्लेक्ट ट्र्याक चेन्ज भएको अथवा डाइरेक्सन चेन्ज भएको पनि देखिन्छ. यसरी यो रदरफोर्डको पुरानो एक्सपेरिमेन्ट को यो विल्सन क्लाउड च्याम्बर जस्तै च्याम्बर हो यो. Okay, so in addition to experimental success, Rutherford also derived cross-section for Rutherford scattering formula. You have done this, you have derived this during your BSc course. BSc मा हामीले Rutherford scattering formula classical mechanics use गरेर derive गर्छौं. Okay, z square z prime square e4 by 16 e square sin square theta by 2, theta is sin 4 theta by 2,
theta is scattering angle. Okay, so this has been derived by Rutherford in the year 1909, and Rutherford was performing experiment, particularly alpha particle experiment, during 1908 to 11. So in between, he was doing both things, experimental as well as theoretical things. Okay, so you know this very famous formula. You formula अनुसारले exactly cross section चाहिँ cross section theta सँग vary गर्छ. Okay. अब हामी सबभन्दा पहिले के गर्छौं भने बर्नले त धेरै पछि यो फर्मुला डेराइभ गर्नुभएको 1946 मा बर्न फर्मुला युज गरेर कुन चाहिँ नम्बर प्रोड्युस गर्नु पर्यो. ओके, स्विच अफ योर माइक्रोफोन कसको आवाज आयो है प्लिज. Okay, so Rutherford, what he has done is, okay, what we have to do is we have to use Born formula and deduce Rutherford formula. Rutherford ले निकाल्नु भएको formula त ट्रू हो, त्यसको एक्सपेरिमेन्टल सक्सेस छ, त्यही फर्मुला डेराइभ गर्न सक्नु पर्यो कुलम स्क्याटरिङको केसमा बर्न फर्मुलालाई भ्यालिडेट गर्नको लागि. If it is true, then Rutherford formula should be produced using Born formula. Obviously, अब त्यो हेरौँ, हामीलाई थाहा छ दिस इज कुलम स्क्याटरिङ, कुलम पोटेन्शियल, एन्ड दिस इज द बर्न फर्मुला. बर्न फर्मुलामा यहाँनिर कुलम पोटेन्शियल राखेर रदरफोर्डले नै निकाल्नु भएको टोटल स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन हामीले निकाल्न सक्नुपर्छ. त्यसरी निकालियो बर्नले भेरिफाई गर्नलाई फर्स्ट पेपरमै रदरफोर्डको फर्मुला रिप्रोड्युस गर्नुभएको थियो. ओके, इफ यु सब्स्टिट्युट दिस एन्ड डु द integration in this limit, किनभने incident particle infinite distance long range potential हो नि त यो कुलम पोटेन्शियल long range potential हो है, infinite distance सम्म यसको इफेक्ट रहन्छ in principle theoretically. Okay, so you have to integrate this part for these boundaries, sin q cut r. Okay, you know what is q cut, last class में हामीले q cut लेखेका थियौं. Okay, so this is the sign term. So you can do it by taking imaginary of e to the minus iqr. Okay, so imaginary or the complex part of e to the minus iqr is sine theta minus sine theta. See, here is minus. So to solve it, there are several other ways as well. You can adopt any way. यसलाई कसै गरी इन्टिग्रेट गर्ने. किन यो गरिएको भने हाम्रो बुकहरुमा छ, क्वान्टम मेकानिक्सको बुकहरुमा, किनभने कम्प्लेक्स पोटेन्शियलको टर्म, कम्प्लेक्स पोटेन्शियलको नेचर कम्प्लेक्स पनि हुन्छ, त्यसलाई रुल आउट गर्न सकिदैन. त्यसैले पछि जेनरलाइजेसनमा जाँदाखेरि हामीले कम्प्लेक्समा जानुपर्ने हुन्छ, कम्प्लेक्स नम्बरमा है. त्यसैले गर्दाखेरि ठाउँ-ठाउँमा यो इमेजिनरी पार्टलाई डिल गरिन्छ र कम्प्लेक्स पार्ट यसरी आउने गर्छ. ओके, सो सल्भिङ दिस you get solving this integration, you get this very simple form. So imaginary of this is simply minus 1 by q cot. So you have integrated this. Okay, so we have minus 2 z e square by q cot square h cot square. कसको माइक्रोफोनबाट unnecessary noise आइरहेको छ, माइक्रोफोन सबैले अफ गर्नु होला है. Okay, so this is f of theta according to Born formula, using Born formula and Coulomb scattering. After integrating it, you get this. Born formula ले त्यो दिन्छ है. अब हामीलाई थाहा छ यो त एम्प्लिट्युड हो, एम्प्लिट्युडबाट क्रस सेक्सन निकाल्नको लागि हामीले यसको मोडुलस स्क्वायर गर्नुपर्छ. अगाडि पनि हामीले हेरेका थियौं र हामी जति पनि एक्सपेरिमेन्टहरु गर्छौं त्यो सेन्टर मास सिस्टममा गर्छौं, स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टहरु है. सो यु नो हाउ टु गो टु द सेन्टर मास सिस्टम टु द ल्याबोरेटरी सिस्टम. ल्याबोरेटरी सिस्टममा गरेको कुरा सेन्टर मास सिस्टममा कन्भर्ट गरेर थ्योरेटिकली म्याच गर्नुपर्छ है. इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने बल्क लार्ज स्केलको एक्सपेरिमेन्टहरु ल्याब सिस्टममा गरिन्छ र यो हाई एनर्जीको एक्सपेरिमेन्टहरु एक्सिलेटरहरुमा सेन्टर मास सिस्टम क्रिएट गरेर गरिन्छ ताकि त्यो कन्भर्सनको एरर चाहिँ क्यारी नगरोस् र थ्योरीसँग एकैचोटी म्याच गर्न सकियोस् अथवा फ्याक्टरहरु निकाल्न सकियोस्, भ्यालुजहरु. ओके, सो दिस इज फर क्रस सेक्सन.
हामीले यसरी गर्यौं भने यहाँ Q4 आउँछ, यहाँभित्र sin थीटा छ, sin 4 थीटा आउँछ जस्तो रदरफोर्डले दिनुभएको थियो. So Q cot is 2k sin theta by 2 if k and k prime are very small. If you assume k equals to k prime. I have already discussed it in the previous class. अगाडिको क्लासमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं. त्यो अगाडिको क्लासको एउटा ज्योमेट्री थियो है, बन्ड फर्मुला डेराइभ गर्दाखेरि. त्यसमा गएर यसो सोच्नु होला, थिंक गर्नु होला. Okay, so you have this form for cross section. This is the cross section. So inserting momentum, you have S cot here and also K here. So S cot K is momentum. यसरी momentum को फर्ममा लेख्यौं भने यसरी S cot K यहाँ छ, यो P4 हुँदो रहेछ. फेरि यसलाई P by P square by 2 nu. You know, this is kinetic energy. Okay, so writing this form, किनभने हामीले रदरफोर्डले निकाल्नु भएको तिर लानु पर्यो नि त E तिर. यो त E हो अल्फा पार्टिकलको एनर्जी हो, इन्सिडेन्ट यो impinging or incident alpha particle को, okay, that is P square by 2 nu. यसलाई बन्ड फर्मुलाबाट सुरु चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेर केही पनि एप्रोक्सिमेसन छैन. बन्ड फर्मुलामा कुलम्ब पोटेन्शियल टक्क राखिदिया छ, इन्टिग्रेट गरेछ. त्यसपछि मोमेन्टमको फर्ममा अथवा काइनेटिक एनर्जीको फर्ममा इक्वेसन लेख्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो रदरफोर्ड फर्मुला. This is the famous Rutherford scattering formula. That's why bond formula is established. Bond formula quantum mechanics बाट आएको, quantum theory of scattering बाट. Bond formula मा एक खालको approximation छ. अघि हामीले डिस्कस गर्यौं, r prime should be much smaller than r, and also regarding the scattering angle. So anyway, you get famous Rutherford scattering formula using bond formula as well. त्यसैले bond formula बाट यो निकाल्न सकिएपछि त्यसपछि सबैभन्दा राम्रो फर्मुला एम्प्लिट्युड निकाल्ने, कुनै पनि स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टको एम्प्लिट्युड निकाल्ने एक्सप्रेसन भनेको, थ्योरेटिकल एक्सप्रेसन भनेको बन्ड फर्मुला. इट्स अ म्याजिक इक्वेसन भनेर उसले हाइजनबर्गले लेख्नु भएको थियो. इट्स अ म्याजिक रिलेसन, म्याजिक इक्वेसन. प्रोबेबली हाइजनबर्गले फिजिक्स एन्ड फिलोसफी भन्ने बुकमा यो फर्मुलालाई आफ्नो किताबमा एक्सप्लेन गर्नुभएको छ. 1948 मा उहाँले किताब लेख्नुभएको, यो फर्मुला इस्टाब्लिश भएको 1947. त्यही ताका immediately he captured this. He captured the importance of bond formula. Okay, so here E represents the energy of particle. You know this in the center of mass system. Okay, so you know how to convert it. You have done it in BSc. How to convert, how to go through the lab system and so on. अब रदरफोर्डकै ह्यान्डराइटिङबाट रदरफोर्डले नै गर्नुभएको एक्सपेरिमेन्टको रिजल्ट हेरौँ है. रदरफोर्डले अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि इनर्जी लो इनर्जी लेभलमा 150 केभी को इनर्जी मात्रै थियो. अघि मैले 5.3 केभी को इनर्जीको कुरा गरेको थिएँ. यो चाहिँ रदरफोर्डकै ल्याबबाट आएको थुप्रै स्केचेसहरू गुगलमा पाइन्छ. यसमा हेरौँ त रदरफोर्डको स्क्याटरिङ फर्मुला यो क्रस सेक्सन र थीटाको बीचको रिलेसन देखाउने चाहिँ यो सलिड लाइन हो, यो प्याराबोलिक जस्तो घुमेको छ नि, यो दिस इज गिवन बाइ रदरफोर्ड, नट द असिलेटिङ टर्म. तर रदरफोर्डले एक्सपेरिमेन्टमा पाउनुभएको भ्यालुजहरु चाहिँ यहाँनिर छ. यी भ्यालुजहरु रदरफोर्ड फाउन्ड दिस भ्यालु है, यसरी यो भ्यालुहरु छ. यो भ्यालु ठ्याक्कै चाहिँ अब यो असिलेसनलाई अहिले नजोडेर विचार गर्ने हो भने लगभग चाहिँ यसरी तल गएको छ, माथि गएको छ. रदरफोर्ड फर्मुलाले एक्ज्याक्टली प्याराबोलिक नेचरलाई एक्ज्याक्टली नभए पनि विथ सम एरर इट फिट्स भेरी नाइसली. यसरी रदरफोर्ड फर्मुला आयो. तर रदरफोर्डले मेन्सन गर्नुभएको छ जति जति इनर्जी लोमा आउँछौ नि, अल्फा पार्टिकल लो इनर्जी स्क्याटरिङ गर्दाखेरि तलतिर टुप्पातिर चाहिँ केही खालको एरर बढ्ता देखिन्छ. त्यहाँ असिलेसन टाइपको कुराहरु देखिन्छ है. र उहाँले यसलाई एड्रेस गर्नलाई किन यस्तो हुन्छ भने एड्रेस गर्नलाई ट्राई गर्नु है, थ्योरेटिकली ट्राई गर्नुभयो है, क्लासिकल मेकानिक्स युज गरेर. ही डिड नट गेट एनी सक्सेस. र उहाँले मेन्सन चाहिँ गर्नुभएको छ, डकुमेन्ट चाहिँ हाइड गर्नुभएको छैन न्युटनले जस्तो. न्युटनले धेरै कुराहरु हाइड गर्नुभएको उहाँको एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टहरुमा देखिएको इश्युजहरुलाई है. त्यसपछि यसलाई एड्रेस गरेको मटले, स्क्याटरिङ गिवन बाइ मट भनेर यहाँ लेखिएको छ.
यो पछि रिप्रोड्युस गरेर राखिएको हो अब त्यही मट फर्मुला आज हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ रदरफोर्डको जुन स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन छ त्यसलाई क्वान्टम मेकानिक्सले फर्दर त्यही करेक्सन गर्छ अझै चाहिँ एउटा एडिसनल स्क्याटरिङ फ्याक्टर असिलेटिङ फ्याक्टर चाहिँ त्यहाँनिर रदरफोर्ड फर्मुलामा त्यहाँनिर स्क्याटरिङ फ्याक्टर पनि त्यहाँ राखिदिन्छ त्यही हामी डेराइभ गर्छौँ सो दिस इज and also this is another experiment which is not a low energy experiment but this is the heavy particle having very high energy not very high it's a 3 MeV for carbon 12 is low energy actually यहाँ हेरौँ त यो रदरफोर्डको लाइन चाहिँ यो रदरफोर्ड स्क्याटरिङ फर्मुला विचार गरे भने तर वास्तवमा यतातिर चाहिँ माथि म्याच गर्छ यतातिर एक्ज्याक्टली फिट हुन्छ यता पनि माथि एक्ज्याक्टली फिट हुन्छ जब थीटा चाहिँ क्रिटिकलमा पुग्छ मिनिमममा पुग्छ त्यसपछि त्यहाँ ओसिलेसन बढ्दा देखिन्छ है दिस इज अल्सो सेन्ट्रल मास स्क्याटरिङ एंगल यु सी द भेरी ब्युटिफुल ओसिलेसन हियर यो लेटेस्ट एक्सपेरिमेन्ट हो अल्फा पार्टिकल र यो न्युक्लियको बीचमा यहाँ पनि हेरौँ न एनर्जी भेरी भेरी हाई छ यसमा है भेरी हाई एनर्जी जति हाईमा गए पनि केही न केही इफेक्ट चाहिँ देखिन्छ यहाँ ओसिलेसनहरु देखिरहेको छ ओके अब यो के कारणले भयो त त्यस्तो ओसिलेसन तलपट्टि झुन्डिएर त्यो डिस्कस गरौँ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन not only for examination also for the understanding discuss why quantum theory of scattering should be modified for Coulomb scattering find the expression for modified amplitude and hence scattering cross section for Coulomb scattering discuss modification needed in the classical Rutherford formula by introducing oscillating factor given by Mott or simply deduce Mott formula and verify and so that there is a need of extension of Coulomb scattering in all cases, not only for low energy, also for high energy. अब म फेरि त्यही स्क्याटरिङको हाम्रो जुन इमेजिनेसन थियो त्यसमा गएँ स्क्याटरिङ यता भइरहेछ अब यहाँनिर कुलम पोटेन्शियल छ कुलम पोटेन्शियलको केस हो हाम्रो केस अल्फा पार्टिकल यताबाट हाई एनर्जी भएको अथवा भनौँ क्यानेडी एनर्जी हाई भएको अल्फा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल भए पनि क्यानेडी एनर्जी हाई भएको अल्फा पार्टिकल इनफाइनाइट डिरेक्सनबाट यसरी वेल प्रिपेयर्ड इन्सिडेन्ट पार्टिकल हामीले इन्सिडेन्ट गरिरहेको छौँ कुलम रिजनमा कुलम पोटेन्शियलमा अब एउटा कुरा विचार गरौँ यो कुलम पोटेन्शियल भनेको यो लङ रेन्ज पोटेन्शियल हो यसको इफेक्ट चाहिँ यहाँनिर भए पनि यहाँ लोकलाइज गरे पनि यसको इफेक्ट चाहिँ थ्योरेटिकली इनफाइनाइट डिस्टेन्समा जान्छ है आर बढ्दै गयो हो धेरै पर जाँदाखेरि स्लोली यसको इफेक्ट चाहिँ एकदम स्लो देखिन्छ चेन्ज भएको एकदमै विक हुन्छ तर पनि हुन्छ त हुन्छ त्यसैले मटले के सोच्नुभयो भने यहाँनिर जतिकै लोकलाइज कुलम पोटेन्शियल भए पनि स्क्याटरिङ जोन भए पनि त्यसको इफेक्ट चाहिँ इनफाइनाइट डिस्टेन्समा जान्छ र इन्सिडेन्ट पार्टिकल जुन आइरहेको छ नि त्यो पार्टिकललाई पनि यो फिल्डको इफेक्टले असर पर्छ त्यसैले यो पार्टिकलको वेभ फंक्सनलाई मोडिफाई गर्नु सो दिस इज ट्रू ओन्ली इफ देयर इज नो इफेक्ट on incident particle due to the potential whatever the nature of the potential suppose यहाँ कुलमलाई हटाएर यो काबा राखिदियो भने इफेक्ट हुँदैन you do not need to modify this यसलाई गाउसियन टाइपको राखिदिए पनि यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन तर कुलम राखिदा कुलम पोटेन्शियल लङ रेन्ज पोटेन्शियल हो इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा वर्क गर्छ सो वी हैव टु कन्सिडर दिस अब यहाँनिर के लेखियो भने किताबकै लाइनमा प्रभावले द लङ रेन्ज कुलम पोटेन्शियल डिस्टोर्ट्स इभन द इन्सिडेन्ट वेभ एट लार्ज डिस्टेन्स इन्सिडेन्ट पार्टिकल जता होस् है त्यसलाई डिस्टोर्ट गर्छ त्यसको यसलाई डिस्टोर्ट गर्छ है when they come closer both interact अब त्यो जति जति नजिक आउँछ नि कुलम फिल्डसँग इन्टरेक्ट गर्दै गर्दै आउने हो लोक स्क्याटरिङ गर्नलाई यो कुरालाई रुल आउट गर्न प्योरली एकदम मजाले चाहिँ वार गर्न एक्लै प्लान गरेर जाने होइन कि उले वार गरिरहनु पर्छ फिल्डसँग सुरुदेखि नै ओके सो we need to modify this we need to address this so this as I said okay अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ त्यो वार गर्दै जान्छ यताबाट गएको जुन अल्फा पार्टिकल छ नि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेन्टलाई हामी
फोकसमा राखिरहेका छौँ यताबाट गएको अल्फा पार्टिकल भनौँ एउटा राम भन्ने अल्फा पार्टिकल थियो अर्को श्याम भन्ने अल्फा पार्टिकल छ राम र श्याम त हाम्रो लागि त अल्फै पार्टिकल हो है अब यताको इफेक्टले नि सपोज यताको इफेक्टले डिस्टोर्ट गरिरहेको छ भने रामलाई सपोज चाहिँ राम यसरी जान खोजिरहेको थियो तर यताको इफेक्टले चाहिँ यो नजिकै आउँदै गर्दा है नजिकै आउँदै गर्दा यहाँ भित्र पस्यो यो चाहिँ फिल्डले गरेर डिस्टोर्ट भयो सपोज यो डिस्टोर्ट हुँदा सेन्ट्रल मास सिस्टममा यो याची चाहिँ को लागि दुईटा बाटो छ यो यदि यतातिर पर्दिए भने स्क्याटरिङ हुँदा यो डिरेक्सनमा फर्केर जाला त्यसरी परेन यो बीचमा परेको छ यो यहीलाई मैले कलर सेड गरेको छु है यो राम भन्ने अल्फा पार्टिकल चाहिँ यो यसरी चाहिँ भने बीचमा पर्दिए भने यतातिरको इनर्जीमा पर्दिए भने चाहिँ यो यसरी फर्केला है यतातिरकोमा पर्दिए भने चाहिँ यो यसरी फर्केला त्यसैले यो आउँदै गर्दाखेरि कसरी फर्किन्छ अथवा कसरी चाहिँ यहाँनिर सपोज भित्र गयो भित्र जाँदाखेरि लोकलाइज अब स्क्याटरिङ हुन थाल्यो भने योसँग बाटो चाहिँ नि फर्किने बाटो यो फर्क्या हो यो पनि त फर्क्या हो यो पनि फर्क्या हो तर फर्किने हो चाहिँ यो पनि फर्केको सेमतिर छ इमेजिन गर्न सकिन्छ नि त यो पनि यही एकै ठाउँमा ठोकिने यो पनि एकै ठाउँमा ठोकिने तर कसरी ठोकियो ऊ फरक्क फर्किएर त्यहाँ पुगेको हो कि ऊ बिस्तारै फर्केर त्यहाँ पुगेको यो दुईटाको बीचमा डिस्टिङ्ग्विस गर्न पनि जरुरी छ म पछि आउँछु अहिले कन्फ्युज भइरहेको होला है ओके यो कुरा म केही स्लाइड पछाडि फेरि आउँछु सो टु पार्टिकल्स मुभ बिफोर एन्ड आफ्टर स्क्याटरिङ इन अपोजिट डिरेक्सन in the central mass system. This is the things that we should note for the central mass system. Two particles move before and after scattering in opposite directions in the central mass system. Okay, you know this. Okay, you should remember this as well for the central mass system. Okay, अब हामी जाउँ पोटेन्शियलबाट स्टार्ट यो पोटेन्शियलको असर चाहिँ इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा हुन्छ है it turns off at infinity rather slowly. जति पर गयो त्यति चाहिँ नि इफेक्ट यसको अथवा स्लोली चाहिँ टर्न हुन्छ इन्फिनिटीतिर जाँदाखेरि यो किनभने v इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r छ तर हाम्रो जुन फर्मुला छ नि क्वान्टम थ्योरी स्क्याटरिङ यो इन्सिडेन्ट पार्टिकल हो इन्सिडेन्ट वेल प्रिपेयर्ड हो अनि यो चाहिँ नि स्पेरिकल वेभ हो स्क्याटरिङ भइसकेपछि कता जान्छ भन्ने एड्रेस गर्ने यो हो त्यो कता गयो र त्यसको एम्प्लिट्युड के भयो क्रस सेक्सन के भयो भने निकाल्नको लागि हामीले यसको हेल्प गर्छौं र क्रस सेक्सन निकाल्छौं टोटल क्रस सेक्सन पनि निकाल्छौं है अब यसमा नेचर हेरौं त यो चाहिँ नै छ यो पोटेन्शियल इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा जाने छ यो चाहिँ नि इन्फाइनाइटमा जाने छैन यो एसिम्प्टोटिक फर्म छ यहाँ माथि पनि त r छ e to the power I k r by r यहाँ चाहिँ 1/r मात्रै हो सो दिस इक्वेसन assumes particularly for this part assumes that the potential die quickly enough to justify asymptotic form. यसरी चाहिँ मैले भिडियो अन गरेको छैन जो यसरी एसिम्प्टोटिकली डाई ओके okay, so here you see this is quantum theory scattering, and you see there is a difference between these two. This is inversely proportional to r. This is inversely proportional to r as well as proportional to this factor. So that's why it is asymptotic form. Okay, so the asymptotic behavior is not valid for Coulomb potential. Asymptotic is die quickly हो quickly die भएर अनि त्यसपछि quickly die चाहिँ immediately हुन्छ त्यसपछि यो बिस्तारै चाहिँ एकदमै long distance मा जान्छ है so very small distance its nature is different and at the very large distance its nature is different but at the large distance the difference is very small, relatively smaller than that of the nearby distance. This is the difference between asymptotic form
and this Coulomb potential, 1 upon R form. Okay, asymptotic behavior is not valid for Coulomb potential. Coulomb potential is long range and hence distort the wave function even at large distances. Therefore, we need to revise this issue. We need to, as usual, अब हामी सोल्जर इक्वेसनबाट नै हामी त्यो कुरा पनि त्यो यो कन्सेप्ट यहाँ हालौँ र हामी यसलाई सोल्जर इक्वेसनलाई कुन कस्तो खालको डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा लेख्न सकिन्छ त्यो हेरौँ. ओके, okay. Sorry. Okay. So this is SI by SI. SI equals to SI. SI equals to SI. Okay, this is your Canadian potential energy. This is from Coulomb. Q and Q prime are the charges of colliding particles. And यहाँ हामीले यस्तै K square introduce गर्यौं, UR introduce गर्यौं, जस्तै as usual हामी गर्थ्यौं. So you know this. So after substituting, after writing, you see, this is center mass, and Q prime, you know, these are the charged particle of both region, and yes, square K. यसलाई चाहिँ हामीले एउटा B भन्ने टर्म इन्ट्रोड्युस गरौँ है, यो बुकले गरेकै कुरा इन्ट्रोड्युस गर्ने चलन छ. So substituting this in Schrödinger equation, you have this form for Schrödinger equation. This is your Schrödinger equation. This is your Schrödinger equation. We need to assume solution of this equation in such a way that quantum theory of scattering should be modified to satisfy arguments of Coulomb potential. भनेको quantum theory of scattering मा incident beam, incident wave function थियो नि, अथवा wave function थियो नि, त्यो wave function लाई modify गर्नु पर्यो, किनभने potential को effect चाहिँ जताततै सर्वत्र हुने भयो है, त्यसले गर्दा. Okay, so let's assume ansatz भन्ने use गरेको छ. This is a German word, and there is a difference between ansatz. कतिपय German wordहरु छन् जस्तै Gedenken, ansatz. यसको चाहिँ स्पेशल वर्ड, यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ इंग्लिशमा हुँदैन. ansatz भनेको सही डाइरेक्सनमा सोचिएको कुराहरु, ansatz. Let's assume wave function is distorted as यो wave function थियो नि, इनिशियल वेल प्रिपेयर्ड wave function, यसलाई डिस्टोर्ट गर्ने फंक्शन हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यौं. कतैबाट केही प्रभाव पर्यो Coulomb पोटेन्शियलबाट, लङ डिस्टेन्समा नै परेको प्रभावलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले यो टर्म इन्ट्रोड्युस गर्यौं, f xi. अब त्यो डिस्टोर्ट केले गरेको, यो r पोटेन्शियलमा त यो r छ, गइरहेको थियो सरक्क यो डाइरेक्सनमा, त्यसैले हामीले यो xi इज द फंक्शन अफ r बनाउनु जति इफेक्टिभ. So xi is actually r minus z, and this is a function. This is actually a function of xi. So it is a plane wave in z direction. हामीलाई थाहा छ यो वेभ नै हो, गोलै प्लेन वेभ. फेरि माइक्रोफोन कसको अफ भयो र साउन्ड आइरहेछ unnecessary. Okay, so it is a plane wave in z direction with amplitude f nu. I suggest co-host to address this. Co-hostले उहाँहरुको माइक्रोफोन अफ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा उहाँहरुको माइक्रोफोन अफ भएन भने आउटै गर्न सक्नुहुन्छ है. So it is a plane wave in z direction with amplitude f xi. Then so let's differentiate it. किनभने यहाँ डबल डिफरेन्शिएट गर्नुपर्ने छ. हामी यो इक्वेसनमा इन्ट्रोड्युस गर्न खोजिरहेको छौं, यो फंक्शनलाई मोडिफाई गर्न खोजिरहेको छौं, इन्सिडेन्ट टाइपको वेभ फंक्शन, इन्सिडेन्ट वेभलाई. Okay, so differentiate this, you get two terms, and again differentiating, you get further additional term. Okay, फेरि यसलाई पनि डिफरेन्शिएट गर्ने, चारवटा टर्म आउने भयो. चारवटा टर्मलाई फेरि तीनटा बनाउन सकिन्छ है, सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ. So do this. This is homework. एउटा सानो न्यूमेरिकल पनि छ यसमा, एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ. Okay, so you get
you get this form. If you substitute del square psi, differentiate twice, and then substitute in Schrödinger equation, you get this form. यस्तो खालको फर्म हामी पाउने रहेछौँ. यो जाई स्क्वायर हुनुपर्छ है, किन त्यसरी आयो. Okay. Again we introduce. अब फेरि हामी किन यो इन्ट्रोड्युस गरिरहेको छौँ भने कम्प्लेक्स रिप्रेजेन्टेसनलाई एड्रेस गर्नको लागि. पोटेन्शियलको नेचर कम्प्लेक्स पनि हुन्छ. प्रोबब्ली यु हेभ अलरेडी स्टडी पार्शियल वेभ मेथड. त्यसमा कम्प्लेक्स पोटेन्शियलको डिस्कसन तपाईहरुले पढिसक्नु भएको होला है. जस्तो खालको स्क्याटरिङ भए पनि पोटेन्शियल चाहिँ कुलम्ब पोटेन्शियल अहिले हामीले डिस्कस गरे पनि कुलम्ब पोटेन्शियल पनि कम्प्लेक्स पार्टबाट आउन सक्ने हुन्छ. यु नो दिस. न्युक्लियर रिएक्सन्समा पार्टिकल इन्टरेक्सनमा सबै खालको पोटेन्शियल इन्भल्भ भएर पार्टमा हाई एनर्जी हुँदा यो त्यसपछि यो लोमा यो फेरि हाई जाँदा यो भन्ने खालको रिजन नै छुट्याएको हुन्छ है र एनर्जी अनुसारले स्क्याटरिङ गराइएको हुन्छ. सो लेट्स इन्ट्रोड्युस अल्फा as I, not only ik xi, and do this, differentiate this, again differentiate this, and this is from simply squaring this, you get this form, and substitute all these in equation, in Schrödinger equation. If we substitute these things in Schrödinger equation, you get this form, alpha d square f alpha by d alpha square plus 1 minus alpha df by d alpha minus ib f alpha. You एउटा standard differential equation मा गयो, special function मा गयो कुनै. Probably you already know this, you got this. किनभने हाइड्रोजन एटममा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ अगाडि. This is nothing, this is the confluent hypergeometric equation. हेर्नु त Schrödinger equation कस्तो म्याजिक छ. कतै हामीले बेसल फर्ममा लगाएका छौँ, कतै हामीले लिजेन्डमा लगाएका छौँ, कतै हामीले हर्माइटतिर लगाएका छौँ है, कतै हामीले हाइपरजियोमेट्रिक इक्वेसनमा लगाए. सबै स्पेशल फंक्सनतिर लान सकिदो रहेछ डिफरेन्ट कन्डिसन्समा, डिफरेन्ट रिजिमको लागि है. सो दिस इज कन्फ्लुएन्ट हाइपरजियोमेट्रिक इक्वेसन. अब इक्वेसन स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन लगाइसकेपछि यसको सल्युसन हामीलाई अब अलरेडी थाहा छ. सल्युसन एकैचोटि यो हुन्छ भनेर लेखेर डिस्कस गरे भो. So this is the solution, and you know how to evaluate, how to calculate solution. This is just the same slide that I have given, I have added while discussing hydrogen atom in the 3rd semester. The term confluent refers to merging. Confluent means merging of singular points of families of differential equation. Differential equation को पनि फ्यामिलीहरु हुन्छ. त्यो फ्यामिलीमा भएको सिंगुलर पोइन्टहरु मर्ज भयो भने त्यो मर्ज भएर आएर कमन जुन बन्छ नि त्यो चाहिँ कन्फ्लुएन्ट हो है. अब यो कुरा हामीले डिस्कस गरेका थियौं. म अब यसमा धेरै टाइम खर्च गर्न चाहन्न, यो मात्रै पढ्छु. कन्फ्लुएन्ट हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन is a solution of confluent hypergeometric equation that you get in the previous slide, which is a degenerate form of hypergeometric differential equation. It's a degenerate form. त्यसमा के भएको हुन्छ भने where 2 of the 3 regular similarity merge. Regular similarity चाहिँ merge भएको हुन्छ. कहाँ merge भएको हुन्छ? irregular similarity. अब यो सिंगुलारिटी को संसार पनि एकदमै अचम्म अथवा एकदम भेग संसार छ. रेगुलर सिंगुलारिटीमा चाहिँ ग्रोथ त हुन्छ तर बाउन्डेड टाइपको ग्रोथ हुन्छ. इरेगुलरमा चाहिँ एकदम हायर ग्रोथ रेटमा ग्रोथ हुन्छ, अनबाउन्डेड हुन्छ है. अब यो यसको के मिनिङ हो, म्याथमेटिक्समा इन्ट्रेस्ट राख्नेहरुले पढ्नु होला. यो मैले लास्ट क्लासकै यो कपी गरेर राखेको, यो सम्झिनुको लागि मात्रै हो, हामीले लेख्नु पर्दैन कपीहरुमा है. एक्जाममा पनि लिजेन्डमा कस्तो खालको सिंगुलारिटी हुन्छ, बेसलमा कस्तो खालको हुन्छ, हर्माइटमा कस्तो खालको हुन्छ र कहाँ हुन्छ सिंगुलारिटी, यो कुरा जस्ट रिकल गराएको किनभने हामी धेरै यो युज गर्छौं. ओके, सो we have our Schrödinger equation in the form of Bessel, in the form of hypergeometric, confluent hypergeometric equation. That's why we can calculate its solution using the solution of confluent hypergeometric equation, which is given by this expression. Here you know what is B and you know what is alpha. We have introduced both the things. Therefore, the general solution is, अब इसको general solution
Okay, therefore the general solution is, this is the solution of that equation. General solution should be the combination of all sorts of things. This is the modified. We have considered this, considering there should be modification. Modification is needed for this function. यो खुरुखुरु गइरहेको थियो, इफेक्ट पर्यो कुलमको, त्यसले मोडिफाई भयो. यो मोडिफिकेसन पार्ट यसले एड्रेस गर्छ. यो पार्ट मात्रै चाहिँ रदरफोर्ड फर्मुलाको पार्ट हो. oscillation पार्टलाई एड्रेस गर्ने भनेर हामीले एउटा. Okay, this is the coefficient. So here C is arbitrary overall normalization factor. The exact solutions are called Coulomb harmonics. This is the exact solution. Harmonics मा आउँछ. Okay, अब हामीलाई थाहा छ यो अगाडिको स्लाइड अगाडिको हाइड्रोजन एटममा पनि डिस्कस गरेका थियौं. हाइपरजोमेट्रिक कन्फ्रेन्ट हाइपरजोमेट्रिक डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्युसन निकाल्ने तरिका सिरिजबाट पनि निकाल्न सकिन्छ, गामा फंक्सन युज गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ है. हामीले लास्ट टाइम प्रोबब्ली सिरिजबाट निकालेको थियौं, अहिले हामी गामा फंक्सनबाट निकालौं है. र हाम्रो केसमा यो n भनेको चाहिँ यो आईबी जस्तो रहेछ, सी भनेको हाम्रो 1 रहेछ, अल्फा भनेको हाम्रो z रहेछ. त्यही अनुसारले यसलाई अथवा यो गामा फंक्सनको फर्ममा यसको सल्युसन चाहिँ ठ्याक्कै यहीसम्म, यो त सिरिजमा जान्छ है, टर्महरु लिनुपर्ने हुन्छ जहाँसम्म कन्भर्ज भइसक्दैन, यो चाहिँ यति मात्रै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ. Okay, so using 11, using this part, this equation, our general solution takes this form. Using 11 लाई हामीले युज गर्यौं भने यस्तो खालको, this is the gamma function है. मैले त्यहाँनिर प्रोबब्ली अब यो 2 ले यति मात्रै हो. This is exactly gamma function. यो तल चाहिँ gamma function हो है. Okay. So first thing, you need to recall what is Xi. Xi is the effect due to potential R minus Z. अब यहाँ Xi को ठाउँमा R minus Z राखेर यो खालको यहाँ पावरमा आइबी छ, यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं. त्यो सिम्प्लिफाई गरौँ. यसलाई जस्ट यसमा केही पनि गरिएन, यो पार्टलाई मात्रै सेपरेट गरियो. आई के जेड यता भित्र राखियो है. यहाँ चाहिँ जेड आर माइनस जेड फर्म आएर यो चाहिँ आर पार्ट भयो. आर माइनस जेड भएपछि जाई प्लस जेड इज आर हुँदो रहेछ. जाई प्लस जेड इज आर. ओके, सो वी हेभ युज दिस एन्ड यु गेट इक्वेसन 12. नाउ वी क्यान सल्भ दिस. गामा फंक्सन त हामी निकाल्न सक्छौं पछि, अथवा क्यान्सल आउट हुन्छ. जसरी होस् हामीले यो माथिको टर्मलाई मात्रै विचार गर्यौं भने यसलाई हामीले सपोज पहिले यो गरौँ. आईबी भनेको आई टु द पावर आईबी एन्ड के जाई टु द पावर आईबी कम्प्लेक्स पावरमा छ. त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई थाहा छ यो भनेको आई हुँदाखेरिको ई टु द पावर माइनस पाई बाई 2 बी हुने भयो है. एन्ड के जाई टु द पावर आईबी भनेको चाहिँ ई टु द पावर आईबी लग अफ के जाई. So do this using algebra that you know for complex numbers. Okay, and also we use the logarithm, complex number and log. Okay, so this is similarly for this. We have this. So simplify this. Just power मा जुन आई छ नि त्यसलाई चाहिँ पावर, त्यसलाई एक्सपोनेन्शियल फर्ममा, कुनै फ्याक्टरको पावरमा आई छ भने त्यसलाई एक्सपोनेन्शियल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने. हाम्रो वेल नोन रिलेसनमा हामीलाई त असिलेटिङ टर्म चाहिएको छ नि त, साइन कस तिर यस्तोतिर असिलेटिङ चाहिएको छ है. सो सब्स्टिट्युट दिस. दिस इज दिस वान. सब्स्टिट्युट दिस इन इक्वेसन 12. So do this carefully. Okay, अब यसलाई हामीले बाहिर निकाल्यौं, सिम्प्लिफाई गर्यौं. सिम्प्लिफाई गर्दा अब यहाँ हामीलाई थाहा छ थीटा रिप्रेजेन्ट्स एंगल बिट्विन आर एन्ड जेड. ओके, so you can write it as assuming this and that. Okay, so xi equals to r minus z. This means if you introduce angle between
R and Z is theta, then we can write Z equals to R cos theta. Okay. So I mean theta ko form ma lekhu. Z लाई, or say simply xi is R1 minus cos theta. So introducing angle, this angle in our equation, that is the solution of Schrödinger equation, a solution of confident hypergeometric equation. If you substitute this, you get this form. अब यो फर्म भनेको के हो भने यो वेभ इक्वेसन भनेको क्वान्टम थ्योरी अफ स्क्याटरिङको वेभ इक्वेसन जस्तो वेभ इक्वेसन हो। त्यसमा अब इन्सिडेन्ट पार्ट जुन छ नि e टु द पावर i k z त्यो मोडिफाई भएको छ यहाँ, अनि त्यो स्क्याटरिङ पार्ट पनि मोडिफाई भएको छ, अनि यहाँ r पनि छ, यो e टु द पावर यो र r भनेको यो स्क्याटरिङ पार्ट हो, र स्क्याटरिङ पार्ट भन्दा अगाडिको पोर्सन जुन छ त्यसलाई हामी एम्प्लिट्युड भन्छौँ। So you have to rearrange this to find the modified incident wave function and also the scattered spherical waves. Scattered spherical waves, and compare it to rearranging that equation. The अगाडिको इक्वेसन rearrange गरेर हामी के पाउँछौँ भने xi r equals to e to the power I kz plus b ln k r minus z. So you have only this before incident beam भनेको I kz मात्रै थियो, इफेक्ट पाएको थिएन, तर कुलम्ब पोटेन्शियलको इफेक्टले गरेर यो पार्ट जोडियो। दिस इज मोडिफाइड इन्सिडेन्ट वेभ फंक्सन। बी भनेको के हो, यहाँ कुलम्ब पोटेन्शियलको पार्टहरु छ, तपाईलाई थाहा छ, यु नो के, यु नो xi, ओके। सो दिस इज द amplitude that you know. अगाडि यो भन्दा अगाडिको इक्वेसन थियो नि, इक्वेसनमा यो पार्ट बाहेक यहाँ जति जे कुराहरु थियो त्यो एम्प्लिट्युड हो। अहिले म लेख्छु, and here for the scattered spherical wave यसलाई मोडिफाई भयो भने यो पनि मोडिफाई हुँदो रहेछ। IKR मात्रै थियो पहिले, e to the IKR by r मात्रै थियो क्वान्टम थ्योरी स्क्याटरिङ। सो you get this term, यता इफेक्ट हुँदाखेरि यहाँ पनि माइनस पी एलएन केआर ले मोडिफाई हुँदो रहेछ। सो दिस इज मोडिफाइड क्वान्टम थ्योरी अफ स्क्याटरिङ फर कुलम्ब पोटेन्शियल। कुलम्ब पोटेन्शियल इन लङ रेन्ज पोटेन्शियल हो, यसले इफेक्ट गरेर क्वान्टम थ्योरी स्क्याटरिङलाई मोडिफाई गर्दो रहेछ। दिस इज डन बाइ मट। अब मटले यति मात्रै होइन, अर्को अब यसबाट भ्यालिडेट पनि गर्नु पर्यो नि त, त्यो ओसिलेसन ठ्याक्कै त्यही ओसिलेसन भएको थ्योरी निकाल्नु पर्यो। The long-range Coulomb potential distorted the incident wave at large distance, and additional variable phase IV ln k r minus z या जुन छ appears in this incident wave function, and this part minus IV यानी छ minus IV ln k r in scattered part. Okay, these are modified by these terms in the case of Coulomb potential. Therefore, equation 17, this equation represents modified quantum theory of scattering for Coulomb interaction. यदि तपाईलाई क्वेशन सोध्यो अथवा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, write down the wave function, modified wave function for scattering or for quantum scattering considering Coulomb interaction. भने यहाँसम्म मात्रै गर्नु पर्छ है, मोडिफाइड फर्म देखि। ओके, अब यहाँ बीचको एफ थीटा चाहिँ अहिलेको यो भन्दा अगाडिको स्लाइडमा भएको इक्वेसनबाट बीचमा एफ थीटा चाहिँ के रहेछ भने यस्तो खालको कुरा रहेछ। त्यो गामा फंक्सन त त्यहाँ छ, यो माथि पनि यो गामा फंक्सन हो, यो तल पनि यो गामा फंक्सनको पार्ट हो। सो यु हेभ स्क्याटरिङ एम्प्लिट्युड इन दिस। अब स्क्याटरिङ एम्प्लिट्युड थाहा भइसकेपछि यसलाई स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन निकाल्न सकिन्छ, यसको मोडुलसलाई स्क्वायर गर्ने त हो नि, अनि गामा फंक्सन सल्भ गर्ने। ओके, अब यो पनि मैले होमवर्क भनेर राखेँ, यो पनि न्युमेरिकलमा छ, हामी सोध्नै गर्छौँ सेपरेटली। तर सपोज भनौँ न्युमेरिकलमा सोधेको छैन, थ्योरीमा सोधेको छ भने तपाईले यो सबै यो लामो हुन्छ यसको है, 2 पेज 3 पेज हुन्छ, वर्कआउट नगरिकन एकैचोटी लेख्न सकिन्छ। एकैचोटी टु फाइन्ड एम्प्लिट्युड अफ द स्क्याटरिङ we have normalized the incident beam to 1 particle per unit volume. Okay, so यो कुरा अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भने अहिलेसम्म अब
अब एउटा स्लाइडमा पनि के गर्नेवाला छौँ भने स्क्याटरिङ भइसकेपछिको बिमलाई चाहिँ हामी नर्मलाइज गर्नेवाला भनेको राम आयो श्याम आयो, राम र श्याम कताबाट आयो मतलब छैन, कसरी घुमेर आयो मतलब छैन, त्यही ठाउँमा पुगेपछि राम बराबर श्याम भनेर हामी चाहिँ 1 पार्टिकल पर युनिट भोल्युममा गएर नम्बर अफ पार्टिकल गरेर हामी गर्छौँ। र सँगसँगै एफ थीटा सँगसँगै हामीसँग सी कोएफिसिएन्ट पनि यो कोएफिसिएन्ट हो, यस्तो आउँदो रहेछ है। यु हेभ टु डु दिस इज होमवर्क बोथ। ओके, अब हामीले स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन यो आयो, होमवर्क भनेर राखियो। त्यसपछि अब यसको एम्प्लिट्युड निकाल एफ थीटा, त्यसैलाई मोडुलस स्क्वायर गर्ने। फेरि यहाँनिर पनि होमवर्क है। सो इफ यु डु दिस you get b square by 4k square sin 4 theta by 2. यहाँ माथि b square ओके। के गर्दाखेरि हामीले रामश्यामलाई नचिनेर सिंगल एक ठाउँमा पुगेकोलाई पर युनिट गर्दाखेरि र b हामीले ठ्याक्क राखिदियौँ भने यो कुराहरु पनि सब्स्टिट्युट गरिदियौँ भने ठ्याक्कै रदरफोर्ड स्क्याटरिङ फर्मुला आउँछ। भनेको मोटले मोडिफाई गरेर आएको जुन एम्प्लिट्युड छ त्यो एम्प्लिट्युडमा रदरफोर्डको लो एनर्जीको लागि नभएर माथि माथि त एक्ज्याक्टली मिलेको छ नि त। रदरफोर्डको एप्रोक्सिमेसनमा पनि गएर देखाउनु पर्यो नि, कसरी इफेक्ट पर्यो, कोकोलाई इफेक्ट पर्यो, कसरी इफेक्ट परेर गयो भन्ने कुरा ले गरेर ओसिलेसन हुने हो। तर त्यो कुरालाई हामीले इग्नोर गरिदियो भने चाहिँ रदरफोर्ड फर्मुला आउँछ। ओके, दिस इज फेमस रदरफोर्ड स्क्याटरिङ फर्मुला इभन फ्रम द मोड्स अप्रोचबाट यो आयो। तर हामीले अब त्यसलाई चिन्नु पर्यो। दिस डिस्कसन इज ओन्ली फर द स्क्याटरिङ अफ पार्टिकल बाई अ स्ट्याटिक पोटेन्शियल। इन प्र्याक्टिस अ पोटेन्शियल इज जेनेरेटेड बाई अनदर पार्टिकल टु। अब यहाँ कस्तो छ भने यताबाट आएको पार्टिकलहरू, इन्सिडेन्ट पार्टिकलहरू आइरहेको छ, ती पार्टिकलको पनि पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी हुन्छ, तिनको पनि पोटेन्शियल, तिनको पनि चार्ज छ, तिनको पनि पोटेन्शियल छ है। त्यसैले यसरी भित्र जाँदाखेरि यहाँ 1 पार्टिकल स्ट्याटिक पोटेन्शियल त्यहाँ मात्रै नभएर पोटेन्शियलहरू हुन्छ। ओके, सो इन प्र्याक्टिस अ पोटेन्शियल इज जेनेरेटेड बाई अनदर पार्टिकल अफ 2. So we need to discuss 2-to-2 scattering problem rather than 1-to-1 scattering problem. एउटा आयो ग्रुप स्क्याटर भएर गएको होइन कि एक अर्कासँग दुटैसँग सेभरल वेमा स्क्याटरिङ भनेको अघि हामीले देखाएको। इट मिन्स 2 particles move before and after scattering in opposite directions in the center mass system in various ways. दुईटा वेज त हामीलाई थाहा छ नि त, अघि हामीले डिस्कस गर्यौं। यताबाट आएको पार्टिकल जुन यताबाट आएको छ, यो यतातिर पर्दै यो लाइन हामीले यता राखिदियौँ भने चाहिँ नि यसरी पनि फर्केर जान सक्छ है। यसरी फर्केर जाँदाखेरि उसको डिरेक्सन चाहिँ चेन्ज चाहिँ यतिले हुन्छ होला। उ यसरी मात्रै पनि जान सक्छ, उसको डिरेक्सन चेन्ज यतिले मात्रै हुन्छ है। यसरी दुई किसिमले जान सक्छ, तर टु वेबाट चाहिँ नि जान सक्ने हुन्छ। यसको मतलब डिटेक्टर cannot distinguish, डिटेक्टरले कताबाट आएको भन्ने कुरा थाहा पाउँदैन। डिटेक्टर cannot distinguish between the particle scattered by angle theta and pi minus theta. त्यतैतिर गइरहेको हो, यताबाट गए पनि यताबाट गए पनि। त्यसले पार्टिकलले यताबाट आएको कि यताबाट आएको भन्ने चाहिँ थाहा पाउँदैन डिटेक्टरले। ओके, तर थाहा नपाए पनि हामीलाई त थाहा छ। ओके, हामीलाई त थाहा छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अघिको फर्मुलामा फेरि e⁻ik z भयो, त्यसपछि त्यो अर्को डिरेक्सनमा फर्काएर जाने पनि केस हुन्छ पोटेन्शियलले गरेर, त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मोडिफाई अघि हामीले गरिसक्यौं। अब फेरि 2-to-2 स्क्याटरिङको लागि, 2 वे स्क्याटरिङको लागि अर्कोतिर पनि इफेक्ट परेर स्क्याटर हुन सक्ने पोसिबिलिटी यहाँ पनि राख्नुपर्छ, यहाँ एम्प्लिट्युड पनि राख्नुपर्छ। Okay, so quantum theory of scattering for 2-to-2 scattering, 2-way scattering should be like this. अब यहाँ मोडिफाई गरेको टर्म इन्ट्रोड्युस गर्नै बाँकी छ। ओके, अब जुन डिरेक्सनमा, ओके, so scattering cross section is now for 2-to-2 scattering is this one. दुईटैलाई लिनु पर्यो
दुईटा टर्म भएको हुनाले हामीलाई थाहा छ इट्स नर्मलाइजेसन फ्याक्टर चाहिँ 1/2 आउँछ ओके सो यु हेभ let's take this term only for now okay so f theta भनेको चाहिँ यो हो अघि त हामीले निकालेको थियौ मोडिफाइड फर्म आउँदा f theta f पाई माइनस थीटा अब यसैबाट चाहिँ थीटाको ठाउँमा पाई माइनस थीटा गरेर हामीले निकाल्नु पर्छ एडिसनल राख्नुपर्छ र स्क्वायर गर्नुपर्छ अब यो पनि लामो वर्कआउट छ यो पनि गर्नु होला है यो गरे भने के आउँछ भने b²/4k² sin 4 θ/2 this is the Coulomb scattering form multiplied with a factor r and this r factor you get r is half 1 minus tan square θ/2 tan square θ/2 plus 2d again here you have d and this d is again d equals to cos b ln tan square θ/2 this is the only Coulomb scattering Rutherford formula for one-to-one scattering considering static potential. This term is multiplied here because of the modified because incident wave is modified and you need modified quantum scattering formula as well as there is a possibility of scattering in two ways 2-to-2 scattering आएको पार्टिकल दुईटै पार्टिकल एकअर्कासँग स्क्याटरिङ हुन्छ त्यो कुरालाई समेत कन्सिडर गर्दाखेरि यो r टर्म oscillating टर्म आएको हो so here r is this one so equation 23 this equation differs from classical Rutherford formula by the oscillating factor r the oscillating factor मात्र यहाँ थप हो classical Rutherford formula oscillating factor भनेको यिनीहरु भयो so this formula is called Mott formula. This is a very genius contribution made by Mott. Mott ले एकदमै हाई एनर्जी स्क्याटरिङ मा एकदमै लो एनर्जी स्क्याटरिङ मा oscillation जान सानो सानो रेन्जको पनि डिस्कसन हुन्छ अनसर्टेनिटी हाई हुन्छ रेन्ज स्मल हुन्छ त्यो केसमा एक्सिलेटरमा न्यू पार्टिकल फाइन्डिङमा पर्टिकुलरली हाई एनर्जी पार्टिकलको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ oscillating term for heavy particles b is large and the oscillations are clearly observed at low energies okay त्यसैले यो oscillation जुन आएको हो नि यो oscillation exactly यो एंगलमा हामीले oscillating term r को भ्यालु निकाल्यौं भने exactly फिट हुन्छ रदरफोर्डले गर्नुभएको पुरानो एक्सपेरिमेन्ट मटले मोडिफाई गरेको oscillating फ्याक्टरले exactly फिट हुन्छ हामीले अगाडि देखाएको स्लाइड मा त्यही यसको oscillating फ्याक्टरले फिट गरेर आएको यो हो है सो दिस इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक अग्रवाल प्रकाशको बुकमा यो छ यो पनि मैले राखेको यो थीटा फर कार्बन 12 न्यूक्लियाई स्क्याटरिङ भनेको छ एट 5 MeV एनर्जी र त्यहाँ मट फर्मुला एकैचोटी लेखिदिएको छ सो यु नीड टु डेराइभ मट फर्मुला यु नीड टु डु two problems related to Mott formula that I have skipped I have given as homework so the solid curve is for the comes from the Mott formula and the dashed curve is the Rutherford well-known scattering formula. Experimental points fall on the solid curve. Solid curve exactly follows. Okay. So modification made by Mott formula is because of the nature of Coulomb potential as well as considering two-way scattering because your incident particle is also charged particle having high energy and the scattering region also contains the potential which is Coulomb potential but in that region kinetic energy is very low but you cannot ignore the two-way scattering possibility of two-way scattering between the incident impinging particle towards the scattering zone as well as the particle which is there for example gold 5 is there in the localized scattering field okay so this is the story of Mott formula त्यस्तै हामी धेरै फोटोहरु हेर्न सक्छौं रियल स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट सेन्टर मास स्क्याटरिङ एंगलसँगको oxygen 7 MeV को एक्सपेरिमेन्ट हेरौं मटको कस्तो एक्ज्याक्टली oscillationलाई यसले फिट गरेछ है त्यसै 15 MeV को अर्डरमा यो oxygen न्यूक्लियाई 16 यो 7 मा हो यो 15 मा है र 15 मा आउँदाखेरि हेरौं
यहाँ मटको यो अगाडि चाहिँ यसमा फेरि फर्दर मोडिफाइड हुन्छ है 10 MB भन्दा माथि जाँदाखेरि फर्दर मोडिफाई हुन्छ अहिले हामीले देखाएको मटको जुन होइन यो चाहिँ 7 MB को प्रोजेक्सन यहाँनिर राखिदिएको छ सँगसँगै 15 MB जाँदाखेरि सलिड लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ okay so this is the questions that has been asked in the final examination so that quantum theory scattering this is simple you know this should be modified to this for Coulomb scattering find expression for total cross section long question जस्तो हुनुपर्छ है त्यस्तै अब अरु पनि बन्ड फर्मुलाको एप्लिकेसन चाहिँ चारवटामा हुन्छ भनेर अगाडि टाढा पढ्नुपर्छ भनेको थियो नि गाउसियन पोटेन्शियलमा फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियलमा युकावा पोटेन्शियल है अब युकावा पोटेन्शियलमा यस्तो खालको पोटेन्शियल हुन्छ युकावाको use bond formula to find the total scattering cross section for Yukawa potential use bond formula to find the total scattering cross section for Gaussian potential use bond formula to find the total scattering cross section for finite range potential or say the for square potential for given potential हामीले जुन पोटेन्शियल दिन्छौं नि V नट एउटा कुनै बक्स जस्तो ब्यारियर जस्तो त्यस्तो खालको पोटेन्शियल पनि हुन सक्छ है त्यसरी बन्ड फर्मुलालाई युज गरेर गर्न सकिन्छ जस्तै यो मैले अब धेरै यसमा बोल्दिन दिस इज द पोटेन्शियल दिस इज डिफरेन्ट फ्रम दैट अफ द युकावा दिस इज नट अ लङ रेन्ज पोटेन्शियल दिस इज सर्ट रेन्ज पोटेन्शियल यो त अलिकति न्यूक्लियस भन्दा बाहिर जाने बित्तिकै डाई so no need to revise incident there is no effect on incident impinging particles so no problem for this potential so using bond formula ma Coulomb yo sorry Yukawa potential substitute गर्ने है यस्तो टाइपको छ त्यसलाई अब इन्टिग्रेट गर्ने तपाईहरुलाई यो सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ इन्टिग्रेट गरेर हाम्रो f थीटा को एक्सप्रेसन आउँछ यो लिमिटमा इन्टिग्रेट गर्ने f थीटा लाई फेरि हामी रिएक्सन क्रस सेक्सन तिर जाने so this is the expression for f theta and you have to calculate sigma cross section okay so you know what is q chord so very small angle k is almost equals to k if k equals to k prime and momentum transfer goes to the scattered particle and then this becomes q chord becomes this okay this is f theta in terms of sin theta and to calculate the cross section you have to do this well I square गर्दाखेरि simply सबै स्क्वायर हुने हो क्या र अब यो टोटल क्रस सेक्सन निकाल्नको लागि डिफरेन्शियल क्रस सेक्सन तिर यसरी जा टोटल scattering cross section in all possible directions r theta phi मा इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो है यो त थीटा को लागि मात्र टोटल क्रस सेक्सन निकालेको है टोटल scattering cross section in all possible geometry is this one sin theta d theta 2 pi phi yes okay sin theta d theta and d phi so this is for phi now you can do this you know this how to do this you have that you have equation 3 त्यसलाई नै राख्ने हो नि त थीटा को लागि यहाँ थीटा छ थीटा को लागि इन्टिग्रेट गर्ने भने sin थीटा ले मल्टिप्लाई हुन्छ यो फ्याक्टर यो इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के कन्सिडरेसन तपाईले गर्नुपर्छ you know how to integrate this sort of things you easily do it by using substitution method or using any standard integral okay and this is only the simplification part you have to do this यसरी स्टेप्सहरु अभॉइड चाहिँ नगर्नु होला है न्यूमेरिकलमा पनि तपाईले कसैले स्टेप्सहरु अभॉइड गर्यो एकैचोटी वी फाउन्ड दिस भनेर गर्दियो भने र अर्कोले सबै स्टेप्सहरु गरेछ भन्देखि उसँग 5 मा 5 पाइन्छ 5 मा 5 अर्कोलाई 5 मा 4.5 or 4 भन्दा घटी चाहिने यदि एक्सप्लेनेसन छ भने एक्सप्लेनेसन त ल्याङ्ग्वेजहरु छ भने 4 भन्दा घटी दिनुहुन्न होला है तर केही पनि छैन जस्ट चाहिँ आन्सर मात्रै दुईटा तीनटा स्टेपमा लेखा छ भने
It's not very good. Okay, so total scattering cross section is this in the case of Coulomb potential. Sorry, in the case of Yukawa potential. यसलाई फेरि अब z भने के हो त अगाडिको z सब्स्टिट्युट गर्नु परिहाल्यो सब्स्टिट्युसन मेथड युज गरेको थियो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो है कुलम सरी युकावा पोटेन्शियल छ भने टोटल क्रस सेक्सन चाहिँ टोटल क्रस सेक्सन इन अल ज्योमेट्रीज you calculated amplitude and then you calculated cross section and then you calculated after that you need to calculate total cross section Gaussian मा पनि त्यही हो Rutherford मा चाहिँ हामी टोटल क्रस सेक्सन क्याल्कुलेट गरेका छैन हामी त्यही डाइरेक्सनमा गरिरहेका छौं स्क्याटरिङ एंगलको थीटालाई मात्रै कन्सिडर गरेर r थीटा फाइ कन्सिडर गरेर गरेका छैन Rutherford फर्मुलाले चाहिँ 2 डाइमेन्सनमा गर्नु आवश्यकै नपरे सोधिदियो भने गर्न सकिन्छ सो r थीटा फाइमा पनि इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ एक्जाममा सोधियो भने okay so this is our required equation for total cross section of Yukawa potential suppose find total cross section for Yukawa potential भने सोध्यो भने यहाँसँग find cross section for Yukawa potential भन्यो भने यो पछिल्लो पार्टको इन्टिग्रेट नगरे पनि भो थीटा यो सिग्मा थीटा मात्रै क्याल्कुलेट गर्यो find amplitude भन्यो भने एम्प्लिट्युड भने f थीटा मात्रै गर्ने हो नि त f थीटा मात्रै गर्ने हो त्यसैले के सोधेको छ फाइन्ड एम्प्लिट्युड छ अथवा फाइन्ड क्रस सेक्सन छ सबैले टोटल क्रस सेक्सन गरिदिया है त्यसो गर्यो अनि टाइम त्यसो गरेछ सोधेया भन्दा बढ्ता गरेछ भने तर सोधेया कुरा सबै गरेछ भने फुल मार्क्स चाहिँ दिनुपर्छ मेरो आर्गुमेन्ट है सोधेया कुरा सबै छ सोधेया भन्दा बढ्ता लेखिदिएछ भने उले सोधेया कुरालाई त एड्रेस गर्यो कम्प्लिटली है त्यसलाई मार्क्स दिनुपर्छ तर उले चाहिँ नि त्यसो गर्दाखेरि अर्को क्वेशन्सहरु छोड्छ अरु क्वेशन्सहरु कम्प्लिट गर्दैन त्यसमा उसको मार्क्स कम आउँछ सबै कुरालाई एड्रेस गर्दैन सोधेको कुरालाई okay so this equation have been experimentally verified at 10 to the -6 order of precision this equation so Yukawa potential ले भ्यालिडेट गराएपछि Rutherford बाट चाहिँ एस्टाब्लिश भएको हो बॉर्न फर्मुला युकावाले फर्दर भ्यालिडेट गरायो धेरै पहिले नै 74 मा रहेछ at first in the year up to this order अहिले चाहिँ युकावा पोटेन्शियल भनेको सर्ट रेन्ज इन्टरेक्सन न्यूक्लियरको इन्टरेक्सन हुँदा अथवा क्वान्टम क्रोमोडायनामिक्स युज गरेर हुने स्क्याटरिङहरुमा हो है अहिले डोमिनेटिङ स्क्याटरिङ चाहिँ रदरफोर्ड टाइपको हुँदैन कि एटमिक लेभलमा हुँदैन कि सब एटमिक लेभलमा हुन्छ त्यसै धेरै यही नै युज गरिन्छ तर यदि चाहिँ नम्बर अफ पार्टिकल धेरै ठुलो छ र नम्बर अफ पार्टिकल र ज्योमेट्री स्क्याटरिङ रिजन पनि एक्सट्रिमली लार्ज छ भने चाहिँ गाउसियन पोटेन्शियल पनि युज हुन्छ obviously अब सर्ट रेन्ज obviously अब यो फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल चाहिँ थियोरेटिकल डिस्कसनको लागि नै मात्रै हो वास्तवमा रियल एक्सपेरिमेन्ट र फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियलमा काम गर्न बहुत गाह्रो छ खाली थ्योरीलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु ब्यारियर पोटेन्शियल पोटेन्शियल स्टेप एन्ड सो अन पोटेन्शियलको नेचर त आफ्नो खालको हुन्छ नि रियलिस्टिक हुन्छ ओके so these two are very simple you have to do this मैले कुनै पनि ब्याचमा कहिले पनि कुनै दुईटा गर्थे कुनै ब्याचमा मेरो स्लाइडमा गौसियन गरेको पनि देखिएला है त्यस्तै केही पीडीएफहरुमा स्क्वायर रुट गरेको पनि देखिएला स्क्वायर रुट गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ छ त्यसमा हामी म्याथ त्यसमा सिम्प्लिफिकेसन पार्ट चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ गौसियनमा त एक्ज्याक्टली अहिले हामीले जे गर्यौ नि त्यस्तै टाइप सो युज बॉर्न फर्मुला टु क्याल्कुलेट total scattering cross section for 4 different types of potential. First is Coulomb potential, second is Yukawa potential, third Gaussian, and fourth is square wave type potential. यो चारवटा तपाईहरुले गर्नै पर्छ चारवटा मध्ये कुनै एउटा न्यूमेरिकलमा सोधेको राम्रै हो तर के निकाल्न सोधेको छ क्रस सेक्सन छ कि टोटल क्रस सेक्सन छ कि तर पहिलो जुन रदरफोर्ड छ रदरफोर्डको क्रस सेक्सन फर्मुला निकाल्दा भेरिफाई गर्ने त्यसपछि why you need modification of Rutherford formula and write down or do it to satisfy the oscillation at particular angle भन्ने खालको क्वेशन भयो भने त्यसको एक्सटेन्सन हाइपरज्योमेट्रिक कन्फिडेन्ट हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशनबाट सोलुसन निकाल्न गर्नुपर्ने कुराकानी पनि गर्नुपर्छ त्यस्तो सोधियो भने obviously लङ क्वेशनमा त्यो सोधिनु पर्छ
So there are few things that need to be done. Probably अगाडि पनि यो होमवर्क हामीले दिएको छौँ नीरजलाई मैले सबै होमवर्कको लिस्ट पनि दिएको थिएँ लगभग त्यसमा 70 plus questions plus numerical नीरज सरले नीरजले पनि त्यसमा एड गर्नुभएको होला है सबै गरेर थुप्रै क्वेशन्सहरु छन् त्योहरु सल्भ गर्नु होला एउटा मात्रै कम्पलसरी पेपर हो त्यसमा पनि स्क्याटरिङ सेक्सन चाहिँ फर्दर स्टडी पछिको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो त्यसैले यसमा बुझेर सबै कुरा गरेर गरिदियो भने तपाईहरुको स्ट्रङ हुन्छ किनभने यसले सबैभन्दा यो तपाईहरुले अहिलेसम्म पढेको फिजिक्समा सबैभन्दा एक्सटेन्सिभ टाइपको सबभन्दा बढी कुराहरु एड्रेस भएको क्वान्टम मेकानिक्स रिगोरसली अप्लाई भएको सेक्सन नै स्क्याटरिङ र अर्को मैले एउटा भन्नुपर्छ क्वान्टम मेकानिक्स रिगोरसली अप्लाई भएको सेक्सन चाहिँ डीएफटी पनि हो यु विल स्टडी probably you have studied DFT while studying solid state physics त्यहाँ पनि एप्लिकेसन छ तर त्यो भन्दा पनि रिगोरस एप्लिकेसन पार्शियल वेभ मेथडमा र क्वान्टम स्क्याटरिङमा रिगोरस एप्लिकेसन छ र यसको इम्पोर्टेन्स इन टर्म्स अफ इम्पोर्टेन्स दिस इज very very important because this goes to directly to the experiment and DFT approach is only for the speculation only for the virtual estimation to plan for the real experiment है त्यतातिरबाट रियल एक्सपेरिमेन्ट भएको नम्बर र यतातिरबाट स्क्याटरिङबाट रियल एक्सपेरिमेन्ट भएको नम्बरमा कुनै कम्प्यारिजन नै छैन 99.99% एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ यतातिरबाट जान्छ क्वान्टम स्क्याटरिङतिरबाट जान्छ र अन्य अप्रोचबाट अन्डरस्ट्यान्डिङ बढाउने कुरा स्टेबिलिटीको स्टडी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिफरेन्ट वेबाट जान्छ है एक्सपेरिमेन्टल वेबाट चाहिँ धेरै थोरै जान्छ त्यता किनभने इट इज भेरी कस्टली ओके So I stop for today. So this is the last class. Sir, एउटा क्वेशन के सर मेरो पोर्सन चाहिँ सक्यो म यो भन्दा अगाडि स्क्याटरिङको मट फर्मुलामा मात्रै गर्छु भन्नुस् है ए सुन्नु न हाम्रो यो 4th सेम को रुटिन ढिलो भएन सर आउनलाई है यो कुरा चाहिँ अहिले म गर्न चाहन्न यो कुरा तपाईले हेड सरलाई भन्ने हेड सरबाट इन्फर्मेसन नि आकै छैन हामीले पटक पटक भनिरहेको छौं शेड्युल निकाल्नको लागि तपाईले लेखेर पठाउनु जुन युजुअल उ छ हेड सरलाई नि भनेको कोर्स सकिएको इन्फर्मेसन आउनु पर्छ र फाइनल टर्मको शेड्युल आउनु पर्छ सबै कलेजको त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी सब्जेक्ट कमिटीको चेयरम्यान सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टको हेड हो हेडले त्यो गर्न साथ हामीले बोलाएका पनि छौं मिटिङमा अनिवार्य भनेर बोलाएका छौं यो फिजिक्सको चाहिँ किन यति ढिलो चाहिँ 4th सेमेस्टरमा त स्पिड अप गर्नुपर्छ नि त स्टुडेन्टहरु थाहा पाइसकेका हुन्छन् नि किनभने स्टुडेन्टहरु 1st 2nd 3rd सेमेस्टर पढ्दाखेरि नै थाहा पाए हुन्छन् धेरै कुराहरु कसरी जाने भने 4th सेमेस्टरले त टाइम रिड्युस गरेर अगाडि बढ्ने हो तपाईहरु झनै अनलाइनबाट स्टार्ट गरेको ब्याच हो सबभन्दा रेगुलर सबैभन्दा कुनै पनि डिस्टर्ब नगरेको ब्याच हो अगाडिको हामीले 4-5 वटा ब्याच हेर्दाखेरि सबभन्दा अनेस्टली कन्ट्रिब्युसन गर्ने ब्याच तपाईहरुको ब्याच है अनि हेड सरले चाहिँ हजुरलाई भन्नु न भनेकै रिजिममा त्यही त्यतातिर हामी शेड्युल निकाल्छौं ओके सर हामी जब हेड सरलाई यसको बारेमा एक्जामको बारेमा कुरा गर्नु भने चाहिँ कि पछि कुरा गरौँला भन्नुहुन्छ या नत्र त्यो हजुरलाई नै खबर गर्नु न यसको बारेमा भन्नुहुन्छ के अनि त्यसै कारणले चाहिँ सरलाई नै सोधा हामीले चाहिँ ए ल ल ठीक छ हामी पनि प्रेसर गरिरहेका छौं यहाँ हामीलाई प्रब्लम के छ भने के रे यो